तपी मिश्र प्राय सबुबेले जीशुको निंदा करी से जड़े मनुष्य बा से जड़े साधारण लोक बोली कहबाटा आमे शुणी बा देखी आसचु। ए विषय रे आज आमे देखिबा। मु आज बाइबल संपूर्ण प्रमाण सह तपी मिश्रंकर प्रश्नर उत्तर देवी। आ जीशुख्रीष्ट किए ताहा मु स्पष्ट भाव में बुझाइबाकू चेष्टा करी। प्रथम रे तांकर जो वीडियो थिला तपी मिश्रंकर ताहा सुनी नेबा। यशुआ बार यूसुफ गोटे लोकंक ना यशुआ बार यूसुफ जी ख्रिस्टियन कम्युनिटी जहाँ जीशु बोली कहती ना कौन यशुआ बार यूसुफ तांकर तीनटा गर्लफ्रेंड थे मेरी मैगडेलेना हेनरे ये आमर धर्म जानी ना मझे मझे जो भंड लोक किसी बाहरती एन से भी प्रचार प्रसार हुए से भी कहते तुलसी ये करवा जमी सारथी बाबा तो ख्रिस्टियन धर्म सी है सारथी बाबा से ख्रिस्टियन धर्म से किसी गोटे धर्म ना से गोटे लोक जी गोटे हाथ सफाई वाला जादूगर बुझे हाथ सफाई वाला जादूगर जहाँ को पछरे किसी लोक गोटे पीआर से पढ़ा लिखा एजुकेशन नाला गोटे सही हिसाब से जहाँ होता है सहीटा गोटे आज गोटे जमी सारथी बाबा बहुत सारा भक्त अच्छा तो भी अच्छा भक्त सेमितिका कथा आमे शुणिलु तपी मिश्रंकर कथा जे से किपरि जीशु को निंदा करी कहउचंती। किंतु तपी मिश्र जो प्रकार से जीशु को गोटे साधारण लोक मानक सहित समान करुछि बा गोटे जो बाबा माने कि स्वार्थ पाई लोक मानक ठकुथिले एपरि ठकामी लोक मानक सहित जीशु को तुलना करिबा बा जीशु को से जने भंड बोली कहिबा कौन प्रकृत माने तपी मिश्र जहाँ भी कहउचंती ताहा कौन सत ना मिछ ताहा आज मो बाइबल रु आपण मानक प्रमाण करी देखेबी। माने तपी मिश्र से जहाँ भी कहउचंती से सबु मिछ आउ जो जो विषय से प्रमाण देखेबाकू चाहूचंती से समस्त प्रकृत रे प्रमाण से देखै पारुनांती। आउ क्रिश्चियन लोक माने केवल बाइबल को विश्वास करती बाइबल रो जो वाक्य को से माने पालन करती किंतु बाइबल बाहर केबेले से माने कहती नाई। मो आज जीशु को विषय रे जीशु किए ताहा प्रमाण देखे सहित आपण मान को कहिबाकू इच्छा करे। तपी मिश्र जेमिति से मिछ कहूची से निजे गोटे मन गढ़ा कहानी तैयारी करिकिरी गोटे बही रे लेखिकिरी जो लोक मान को कहूची जीशु एमिति सेमिति बोली मु सेमिति कहिबिनी बाइबल पढ़िबी प्रमाण सहित मु आपण मान को देखेबी। आमे जीवा जीशु को विषय रे कोन ताहा देखिबा बा शिखिबा। जेतेबेले आमे देखिबा मिखा पुस्तक तार 5 अध्याय 2 पदरे लिखा हिची आ एटा होची गोटे भविष्यत वक्ता मानक द्वारा लिखित वाक्य। आ जीशुको जन्म हेबा आगरु एपरि अनेक भविष्यवाणी रही जीशुको विषय रे जो भविष्यत वाक्य प्रचार करथिले भविष्यत वक्ता माने से सब अनेक रही किंतु मु अल्प किछि विषय मु आपण मानको कहिबी। जेतेबेले आमे मिखा पुस्तक रे देखिबा 5 अध्याय तार 2 पदरे मात्र हे बेतलेहम एफ्राता यहूदार सहस्र गणर मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भ मध्यरु इस्राएलर शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहंकर उत्पत्ति होई अछि। एठारे आमे देखिबाकू पाउछु जे जीशुको विषय रे गोटे भाववाणी बा भविष्यत वाक्य प्रचार करागला आ एटा जीशुंकर जन्म आगरू जीशु जन्म न हेबा पूर्वरु एटा गोटे प्रचार करा जाइथिला। मिनिमम 500 वर्ष आगरू एटा प्रचार करा जाइथिला जे जने व्यक्ति उत्पन्न हेबे बा जने व्यक्ति जन्म ग्रहण करिवे ए धरा पृष्ठरे से बेतलेहम रे जन्म ग्रहण करिवे। आउ ताहंकर उत्पत्ति आमे एठारे सुनिबाकू पाउछु जे पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहंकर उत्पत्ति होई अछि माने से उत्पत्ति होई अछि। किंतु आपण माने भाबिथिबे जे जीशु तो एबे जन्म हेकिरी 2025 वर्ष हेलानी किंतु आमे देखिबाकू पाउछु एठारे जे ताहंकर उत्पत्ति पुरातन कालरू अनादि कालरू एणु जीशु को साधारण लोक मानक सहित तुलना करबा केते दूर संभव बा उपयुक्त ताहा मु आपण मानक सम्मुख रे रखिबी। तपी मिश्र जहाँ भी कहूची ताहा केते दूर सत मिछ ताहा आपण मानक मु जणैबी। आउ लेखाई जिसाय पुस्तक 9 अध्याय तार 6 और 7
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ। ମାନେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କର ନାମ। ଆଉ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନାମ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ଆଉ ସୀମା ନଥିବ। ଏମିତି ବ୍ୟାପିଯିବ ଯେ ତାର ଆଉ ସୀମା ନଥିବ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏହି କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହା ସାଧନ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏହି କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏପରି ରହିବ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଯିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:21। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣା ଗର୍ଭରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ମାନେ ମରିୟମ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଯୀଶୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଗଲା। ମାନେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏ ଜଗତରେ। ସେ ପାପ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯାହାରି ଫଳରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଗାରେ ଏଟା ଚାଲୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ ମେଷ ବା ଛାଗ ବା ଗୋମାନଙ୍କୁ, ଗୋରୁ, କେହି ତ ଅଶ୍ଵ ବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସେମାନେ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କେବେ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେଷ ବା ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ହରଣ କରିବ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏବିରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର କାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ ବା କ୍ରୁଶରେ ସେ ଯେଉଁ ମଲେ, ସେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଷ୍ପାପ ବା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
माने से पिला जेतेबेले जनकर मोबाइल बा गोटे मूल्यवान जिनिस को नष्ट करदेला ताहा जेतिकी से लोकर क्षति ହେଇଛି से समस्त क्षतिपूर्ण से पिलार बापा ही देव कारण से पिला देई पारिब नाही से छोट पिला गोटे 5 बा 4 वर्षर पिला जनकर मोबाइल बा गोटे मूल्यवान जिनिस को से नष्ट कर देइछि जेतेबेले नष्ट करदेला तार जेतिकी मूल्य अच्छी से सबूर मूल्य जो व्यक्तिर क्षति ହେଇଛି क्षतिपूर्ण देवा उचित एणु से कौन करिब से क्षतिपूर्ण केवल अपना पिता ही देई पारिब माने से पिलार बापा ही ताहा क्षतिपूर्ण देई पारिब सेमिति आमे जेतेबेले पाप कलु मनुष्य माने पाप कले से माने निज निजर पाप पाया प्रायश्चित करिबा पाए सेमानक ठारे कौनसी आओ से परि मूल्यवान वस्तु बा जिनस नथिला केवल आम्भमानकर त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्टंकर बहु मूल्य रक्तरे ही आम्भे माने धूत हे ईश्वरंक निकट को जाई परिबा बा आम्भमानकर पापर प्रायश्चित केवल जीशु ख्रीष्ट ही करि पारंती बा करि पारिले एथिपाई से जगत को आसीबा को पड़िला आउ जेतेबेले आमे देखिबा जीशुंक विषय रे लोक पुस्तक तार 23 अध्याय 34 पदरे लिखाइछि सेतेबेले जीशु कहिले पितो एमानंको क्षमा कर कारण एमाने कौन करूअछंती ताहा जानंती नाही जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे थिले सेतेबेले से मरि नथिले केवल से झुली थिले सेही समय रे जो माने जीशु को प्रहार करथिले निंदा बा थट्टा करथिले से मानंको देखि जीशु कोन कहउचंती ए पितो एमानंको क्षमा कर कारण एमाने कौन करूचंती ताहा निजे से माने जानंती नाही एणु एमानंको क्षमा कर बोली से कहउचंती एडा गोटे बहुत बड़ विषय जने व्यक्ति आमको जदि प्रहार करिबो आउ आमे ताको कहिबा ताको क्षमा करिबा एते सहज नुहे ए कथाटा एते सहज नुहे माने जने व्यक्ति जदि आमको मारिबो पिटिबो आउ आमे कहिबा बापा एमाने मते मारुचंती पिटुचंती आ जीवन रे मारिबा पाई एमानकर षडयंत्र रहिछि किंतु एमानको क्षमा कर देबा बोली कहिबा एते सहज विषय नुहे किंतु जीशु ख्रीष्ट सेमिति कहि देखैले से आउ जेतेबेले हमर ग्रामस्टैंड को मध्य तार दीटा पुत्र सहित गाड़ी भितरे निया लगे कि मारी देइथिले सेतेबेले ग्रामस्टैंड रो स्त्री सही परी जो व्यक्ति ग्रामस्टैंड को मारिथिला दारा सिंह विषय रे जेतेबेले से कोर्ट रे ताको पचरा गला ए व्यक्ति तम दुईटी पुत्र एवं स्वामी को हत्या करिछि तमे कौन कहूछ ए विषय रे सेतेबेले से कहिले मु एहां को आओ दंड देवा पाई कहू नाही किंतु मु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे ताको मु क्षमा देउछि माने तार दुईटी पुत्र आओ तार स्वामी गोटे दिन रे एक समय रे ही से माने मृत्युवरण कले हत्या करागला किंतु से समस्त विषय से भूली गले आ जीशु को आखि आगरे रखी दृष्टि आगरे रखी से कहउचंती मु सेमानकु जीशुंक नाम रे क्षमा कली सेमानक दंड देबा पाई मु कहू नाही सेमानकु मु क्षमा कली एइटा होची जीशुंकर गुण बा प्रकृत जने क्रिश्चियन व्यक्ति रो जने चरित्र आउ जेतेबेले आमे देखिबा एपरि लेखा आइछि पुणी जीशु सेमानक निकट को आसी आलाप करी कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दिया जाई अछि माथ्यू तार 28:18 लेखा आइछि जे जीशु जेतेबेले से समाधि हला परे से आउ पुनर्जीवित हेले आउ पुनर्जीवित हला परे अपना शिष्य मानक सहित अनेक थर से देखा कले आउ से अपना शिष्य मानक कहिले जे यीशु सेमान निकट को आसी आलाप करी कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दिया जाई अछि यीशु ख्रीष्टंक हाथ रे स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकार अछि स्वर्ग को चलैबा पाए एवं पृथ्वी को चलैबा पाए यीशुंक हाथ रे क्षमता अछि तार अधिकार अछि तार शक्ति सामर्थ्य अछि अनेक लोक माने भावंती यीशु जदि जगत को चलैबा पाए बा शासन करने को तार अधिकार अच्छी जीशुंकर जदि अधिकार अच्छी ताहेले कहीं जगत रे एपरी अन्याय चलुची भाई माने जीशु वर्तमान ए जगत को शांति एवं प्रेम रे चलाउचंती जेपरी लोक माने अपना अपना पापरु फेरी आसीबे आउ बंचिबे सत्कर्म करिवे ए उद्देश्य रे जीशु लोक मानकर पाप गणना न करी आज पर्यंत से दीर्घ सहिष्णु अटंती
କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସେ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବା ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପ୍ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10-11 ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଠୁ, ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ, ନତ ହେବେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏତିକି କ୍ଷମତା ବା ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ ଯାହା, ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ତାହା। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:11। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲାତ୍ୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହେଉଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖା କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେଇ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏକ ପୁରୁଷ, ମାନେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ପରିହିତ ପୁରୁଷ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ରହୁଅଛ? ଦେଖ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମେଘମାଳା ସହିତ, ସେମିତି ଦିନେ ସେ ଆସିବେ। ଏପରି ସେ ପୁରୁଷ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 30ରେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆସିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ କେହି କେହି ଭାବିଥିବେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ। କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ? କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ଥିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦେଖି ଏମାନେ ବିଳାପ କରିବେ। କାରଣ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଚେତା ବାହାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପର ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖି ବିଳାପ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ 1:18, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ।
ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକରେ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଉ ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର ଚାବି ଅଛି ବା କଞ୍ଚି ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତେବେ ଏ ତପି ମିଶ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି? ସେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଏମିତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ମାନେ ମିଛ ଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁଳନା କରୁଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ଆପଣମାନେ ଏ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୈଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଲେ। କାହିଁକି? ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି କି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତପି ମିଶ୍ର ପରି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତପି ମିଶ୍ର ପରି ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୈଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଲେ। ପୁଣି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏ ବିଷୟ ଏ ଘଟଣା ଘଟିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋହନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ପାଉଛି। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଯୋହନ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମରୁ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ? ଏଠାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଯେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମରୁ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ। ଏ ମେଷଶାବକ କିଏ? ଆଉ ସେ ଯିଏ କି ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ କିଏ? ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମେଷଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? କି ମହାଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ? ମାନେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେତେବେଳେ ଏ ରାଜାମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆଉ ସେନାପତିମାନେ, ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଉ କହିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଏପରି ହେବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ବରଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଏ ମେଷଶାବକ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ 9:6, ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ। ମାନେ ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ଯେ, ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିବ ଯେ ମାନେ ସେଥିରୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା 2 ତେସଲୋନିକୀୟ ତାର 1:6-7 ଦେଖିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଭାବରେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ। ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ
प्रज्वलित अग्नि सह प्रकाशित हेबे से समय कौन पाए से प्रकाशित हेबे से जो शक्तिमान दूत मानक सहित प्रज्वलित अग्नि सह आसबार उद्देश्य कौन माने सेतेबेले लेखाई 7 सेतेबेले तुम्भ मानक कष्ट देउथिबा लोक मानक प्रतिफल भावरे क्लेश देवा और कष्ट भोग करुअछ जे तुम्भे माने तुम्भ मानक आंभ मानक सहित विश्राम देवा एहा तो ईश्वर पक्षर न्यायर विषय माने वर्तमान जो माने कि जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करबा लोक मानक मारुचंती पिटुचंती घृणा करुचंती निंदा करुचंती से मानकु सेतेबेले कौन करिवे दंड दिया हबो सेतेबेले से माने क्लेश भोग करिवे किंतु जो माने वर्तमान आम जीशु ख्रीष्ट निंदा ताड़ना भोगुचु बा अपमानित होउचु लोक माने आम मानकु निंदा करुचंती ताड़ना करुचंती आम मानकु क्लेश दउचंती सेतेबेले आमे समस्त विश्राम पाइबा किंतु से माने सेतेबेले दंड पाइबे एणु जो माने वर्तमान जीशु ख्रीष्ट को विरुद्ध करुच बा जीशु ख्रीष्ट नाम रे विश्वास करबा लोक मानकु निंदा करुच घृणा करुच ताड़ना करुच दयापूर्वक आपण माने ए प्रकार कार्य करंतु नाही कारण ए प्रकार काम करी आपण माने जे ईश्वर क्रोधर रक्षा पाइबे बा आपण माने जे लुचि पारिबे एपरी कौनसी स्थान नाही आमे बाइबल रे देखिबा को पाइलु जे सेतेबेला राजा माने पात्र मंत्री माने आउ जो माने कि बलवान लोक माने से माने मध्य आउ तरहर हेई जिवे जीशुंक क्रोध बा ईश्वरंक सही महाक्रोध दिन रे से माने आउ केमिति बंचिबे कोआडे जीवे ए सबु सेमानकर चिंता रहिबा सेमानकर एपरे टेंशन बढ़ी जीवो जे शेष रे से माने मरिबा को मध्य बांचा करिवे किंतु से माने मरिबे नाही कारण मृत्यु सेमानक ठारू पलायन करिबो बुली लेखाइछि एणु प्लीज आपण माने टिके सतर्क हुअन्तु ए प्रकार लोक मानक हमर जो आमर हिंदू संख्या अधिक अच्छी ख्रीष्टान संख्या कम अच्छी आम दंगा करवा लोक मान मारिबा ए सबु बुद्धि ए सबु भावना ए सबु विचार ए सबु अहंकार छाड़ी दियंतु आपण आपना को नम्र करंतु आपण मानक मो जीशु को ग्रहण कर बोली कहू नाही किंतु जीशु को तो ग्रहण करबनी विश्वास करबनी अंततः जो माने से मान जीशु को ग्रहण कले विश्वास कले से मानक कले निंदा ताड़ना कर नाही जीशु को विश्वास करबा लोक मान को तो तमे प्रेम करबो नाही से घृणा मध्य कर नाही एति कहि मु समाप्त करूची समस्त मोर नमस्कार।